Hello student, today we are starting with the new point of the lecture, physics paper 2nd, structure of atoms and nuclei, with the example based on the decay law of decay. Example number 1, the activity of the radioactive sample decreased from 350 second inverse to 175 second inverse in 1 hour. Determine the half-life of the species. Here, activity, we are given the particular activity of the substance. We have to determine the half-life of the species. Here 175 is the first activity. 175 is equal to 350 into e raised to minus lambda t Here lambda is equal to 3600. By putting the above value we get 175 is equal to 350 into e raised to minus 3600 into t into 3600 into t. By taking the log of both sides we will get, we get 3600 into t is equal to 175, that is ln of 350 divided by 175. By getting the natural log of the both sides we get 3600 t into is equal to ln of 350 divided by 175, that is lambda is equal to, we know that formula, 0.693 divided by t. तुम्हाला माहिती आहे, आपण बघितलंय लॅम्बडा म्हणजे काय असतो, डिकेस कॉन्स्टंट असतो, तो किती असतो 0.693 डिवायडेड बाय टी असतो, 0.693 डिवायडेड बाय टी. मग त्या पद्धतीने आपल्याला लॅम्बडाची व्हॅल्यू काढायची आहे. लॅम्बडा बरोबर काय होणार आहे, lambda is equal to 0.693 divided by 3600. 0.693 divided by 3600. So what is the value of lambda? By calculating that term with the help of log table we can obtain the value. जर तुम्ही log table ने जर आपण हे कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला काय मिळते व्हॅल्यू बघा, 1.925 into 10 raised to minus 4 second inverse. 1.925 into 10 raised to minus 4 second inverse अशी आपल्याला व्हॅल्यू मिळते डीके कॉन्स्टंटची. आता ह्याच्यावरून आपल्याला हाफ लाईफ पिरियड कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग हाफ लाईफ पिरियडसाठी फॉर्म्युला काय असतो, आपण बघितले मागच्या लेक्चरच्या वेळेस. हाफ लाईफ पिरियड इज इक्वल टू हाफ लाईफ पिरियड ऑफ द सबस्टन्स is equal to T1 by 2 0.693 divided by lambda. हे आपल्याला मागच्या लेक्चरच्या असं आपण बघितलं आहे. लॅम्बडाची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, 0.693 पुट करायचे आणि आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ हाफ लाईफ पिरियड मिळणार आहे 0.693 डिवायडेड बाय 1.925 10 raised to minus 4. मग काय व्हॅल्यू मिळणार आहे, t is equal to t 1 by 2, that is half life period is equal to, हे आपण जर लॉग टेबलने सोडवलं 0.693 divided by 1.925
2.5 हे लॉग टेबलने सोडवलं तर आपल्याला काय टर्म मिळणार आहे 3.6 × 10⁻³ सेकंद अशी आपल्याला हाफ लाईफ पिरियडची व्हॅल्यू मिळणार आहे. मग आपल्याला ह्या रेडिओॲक्टिव्ह सॅम्पलचा हाफ लाईफ पिरियड काय मिळणार आहे 3.6 × 10⁻³ सेकंद असा हाफ लाईफ पिरियड आपल्याला मिळणार आहे. नेक्स्ट बघा एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल नंबर 1 आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूयात. In alpha decay, example number 2. In alpha decay, the daughter nuclei, nucleus produce is itself unstable and undergoes further decay full stop if the number of parent and daughter nuclei at a time small t are NP and ND respectively, and their decay constants are lambda p and lambda d respectively. What is condition needs to be satisfied in order for ND to remains constant. When we read the example, in alpha decay the daughter's nucleus produce is itself unstable and undergoes further decay. When we consider the uranium example, when disintegration of the uranium occurs, then after this disintegration, आता तुम्ही जर युरेनियमचं जर उदाहरण घेतलं U-235, any radioactive example when we take any radioactive material कसं असणार आहे तर हे U-235 जर पॅरेंट्स न्यूक्लियस असेल आणि ह्याचं डिसइंटिग्रेशन होत असेल म्हणजे आपलं ह्याचं डिसइंटिग्रेशन होणार आहे ना आपल्याला काय मिळणार आहे U-234 असं जर मिळालं मटेरियल तर हे सुद्धा परत अनस्टेबल असेल आणि अनस्टेबल असल्यानंतर काय होणार फर्दर डिके होणार फर्दर डिसइंटिग्रेशन होणार
तर आपल्याला काहीच बघायचं आहे, इफ द नंबर ऑफ पॅरेंट अँड डॉटर न्यूक्लियाय ॲट अ टाइम टी, नंबर ऑफ पॅरेंट न्यूक्लियाय काय असणार आहे, नंबर ऑफ पॅरेंट इज इक्वल टू NP अँड नंबर ऑफ डॉटर इज इक्वल टू ND रिस्पेक्टिवली. देअर डिके कॉन्स्टंट्स आर लॅम्बडा P अँड लॅम्बडा D रिस्पेक्टिवली. तर आपल्याला काय सांगितलंय की कंडिशन अशी कुठली आहे, व्हॉट इज अ कंडिशन नीड्स टू बी सॅटिस्फाईड इन ऑर्डर फॉर ND टू रिमेन्स कॉन्स्टंट. याच्यावरून आपल्याला एक कुठली तरी कंडिशन बघावं लागणार आहे जेणेकरून आपल्याला ती कंडिशन सॅटिस्फाय आहे ते बघायची आणि त्याच्यावरून एक्झाम्पल सोडवायचं आहे. मग कसं असणार आहे बघा, तर एक कंडिशन आहे, कुठली आहे, NP इंटू DP, सॉरी DP नाही, लॅम्बडा P असणार आहे, NP इंटू लॅम्बडा P DT इज इक्वल टू ND इंटू लॅम्बडा D इंटू DT. म्हणजे कंडिशन कुठली बघा, NP म्हणजे नंबर ऑफ पॅरेंट्स न्यूक्लियाय इंटू लॅम्बडा P, लॅम्बडा P म्हणजे डिके कॉन्स्टंट असणार आहे पॅरेंट्स न्यूक्लियाचा, आणि हिअर पॅरेंट्स न्यूक्लियाय आणि जर डॉटर न्यूक्लियाय जर आपण काय दाखवलं, कंडिशन आपण इक्विव्हॅलेंट दाखवली तर काय होणार आहे, दिस कंडिशन विल बी फुलफिल द क्रायटेरिया फॉर दॅट इफ द नंबर ऑफ पॅरेंट्स अँड डॉटर्स न्यूक्लियाय आर इक्वल टू इच अदर then we will get a stable nuclei, then we will get stable nuclei. जर आपण ही कंडिशन फुलफिल केली आणि दाखवलं की ही कंडिशन एकदम इक्विव्हॅलेंट आहे, NP लॅम्बडा P DT is equal to ND lambda D DT, then the condition is for the unstable nuclei. This condition will be for the unstable nuclei. अशा पद्धतीने आपल्याला हे एक्झाम्पल सोडवता येईल. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, अनसॉल्व एक्झाम्पल आहे बुकमध्ये, ते आहे एक्झाम्पल नंबर 19 असणार आहे, एक्झाम्पल नंबर 19 फ्रॉम द बुक. आपण ते एक्झाम्पल बघूया. Example number 3. Example number 3. Disintegration rate. Disintegration rate of sample is 10 raised to 10 per hour, 10 raised to 10 per hour at 20 hours from the start. ज्यावेळेस डिसइंटिग्रेशन होतंय त्यावेळेस आपल्याला डिसइंटिग्रेशन रेट मिळतोय. कुठला डिसइंटिग्रेशन रेट मिळतोय तर 10 raised to 10 per hours असं डिसइंटिग्रेशन रेट मिळतोय स्टार्टिंग पासून. 20 hours म्हणजे 20 hours स्टार्टिंग पासून हे आपल्याला डिसइंटिग्रेशन रेट मिळतोय. तर त्यांनी काय विचारलंय, तर ते मटेरियल रिड्यूस होणार आहे, किती व्हॅल्यू मिळणार आहे, इट रिड्यूसेस टू 6.3 into 10 raised to minus 9, 6.3 into 10 raised to minus 9 per hour after 30 hours, per hour after 30 hours. Calculate its half-life time. Half-life time and initial number of radioactive substance
initial number of radioactive atoms. Initial number of radioactive atoms in the sample. Radioactive, when we take the radioactive sample, so what will be the half-life time for that? We have to calculate that sample time. So what is the particular example? Read that example. Disintegration rate of the sample is 10⁻10 per hour at 20 hours from the start. It reduces to 6.3 into 10⁻⁹ per hour after the 30 hours. ज्यावेळेस आपण हे बघतो डिसइंटिग्रेशन रेट, त्यावेळेस 20 तासाच्या सुरुवातीला डिसइंटिग्रेशन रेट असतो 10⁻10 आणि रिड्यूस होऊन आपल्याला ॲटम मिळतात. डिसइंटिग्रेशन सॅम्पल काय मिळतोय 6.3 into 10⁻⁹ 30 तासानंतर किंवा पहिल्यांदा 20 तासानंतर बघितल्यानंतर 30 तासानंतर बघितलं. तर आपल्याला ह्यातून काय करायचं बघा, कॅल्क्युलेशन हाफ लाईफ टाईम अँड इनिशियल नंबर ऑफ रेडिओएक्टिव्ह ॲटम्स इन द सॅम्पल. मग ह्यासाठी बघा एक्झाम्पल हे सॉल्व्ह करताना आपल्याला एक फॉर्म्युला वापरायचा आहे. जर आपण बघितलं ॲक्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला, तर ॲक्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला काय असतो बघा, A of t is equal to A0 into e raised to minus lambda t. A of t is equal to A0 into e raised to minus lambda t. आता पहिल्यांदा आपल्याला 2 टाइम मिळतात आणि 2 डिसइंटिग्रेशन रेट मिळतात. मग कसे मिळणार आहेत बघा, T1 बरोबर काय मिळणार आहे 20 hours. T1 is equal to 20 hours and disintegration rate AT1 is equal to 10⁻10 बरोबर आहे. आणि T2 is equal to 30 hours आणि डिसइंटिग्रेशन रेट काय आहे AT2 is equal to काय मिळणार आहे 6.3 into 10⁻⁹ असा डिसइंटिग्रेशन रेट आहे. मग आपण काय करायचं, हे फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायचं. तर 10⁻9 आहे, मग फक्त 9 आहे, मायनस नाही आहे. ह्याच्यावरून आपल्याला काय काढायचं आहे, तर टाइम काढायचा आहे. AT1 when we take the ratio of AT1 divided by AT2 is equal to 10⁻10 divided by 6.3 into 10⁻9. 6.3 into 10⁻9. आपल्याला व्हॅल्यू काय मिळते बघा, इकडे काय असणार आहे e raised to minus lambda 20. t आहे तर 20, कारण t बरोबर पहिल्यांदा 20 hours आहे, त्यामुळे t 20 असणार आहे. आणि इकडे काय असणार आहे e minus lambda 30. अशा 2 व्हॅल्यू मिळाल्यात. आपण जर ह्याचा रेशो घेतला तर कसं मिळणार आहे बघा, 10 divided by 6.3 is equal to e raised to minus 20 lambda plus 30 lambda. What will be the value? 1.587 is equal to e raised to 10 lambda. Therefore, by taking the log of both sides, we will get the term by taking the log of both sides. Both sides of the equation, we get value काय मिळणार आहे आपल्याला 10 lambda is equal to 2.303 into log of 10 into bracket 1.587 is equal to 10 lambda. Therefore 10 lambda is equal to 2.303 into
आता log of 10 ह्याची व्हॅल्यू 1.587 जर आपण बघितलं लॉग टेबलमध्ये तर काय व्हॅल्यू होती 0.2007. when we multiply that terms we get 10 lambda is equal to आपण मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे 0.4622. therefore lambda is equal to डिके कॉन्स्टंट लॅम्बडा इज इक्वल टू काय मिळणार 0.4622 डिवायडेड बाय 10. काय व्हॅल्यू मिळेल मग 0.04622 पर आवर लॅम्बडा बरोबर. आणि नंतर आपण हाफ लाईफ पिरियड बघितला तर काय होणार आहे T1/2 0.693 डिवायडेड बाय लॅम्बडा आपण पुट करायची 693 डिवायडेड बाय 0.04622. मग काय मिळणार आहे T1/2 ही जर आपण लॉग टेबलने कॅल्क्युलेट केली तर आपल्याला व्हॅल्यू काय मिळते बघा डायरेक्ट मिळते 14.99 मिळते आवर्स 14.99 आवर्स. दॅट इज हाफ लाईफ पिरियड इज इक्वल टू 15 आवर्स. अशा पद्धतीने आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व करता येईल. मेन उत्तर काय आहे ह्याचं डिके कॉन्स्टंट आणि हाफ लाईफ पिरियड. अशा पद्धतीने आपल्या ह्याच पूर्ण स्ट्रक्चर ऑफ ॲटमचा सिलेबस आत्ताचा आहे तो आपला संपलेला आहे आणि लास्ट लेक्चर आहे. थँक्यू.